In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O sacramentoso, let us all take a comfortable posture. Men walk carelessly where angels fear to tread, says Alexander Pope. Yes, my dear SDR friends, we are gathered together in front of His Divine Majesty, our blessed Lord Jesus Christ, on this day dedicated to His Sacred Heart. We have come here to worship Him, just like the wise men of the Gospel. We too have come here to worship Him, to praise Him, and to receive His grace on this great day. Let us start this holy hour through this song of praise. యేసయ్యా నీ దివ్య రక్తముతో మమ్ము శుద్ధుల చేయుమయా. యేసయ్యా నీ దివ్య రక్తముతో మమ్ము శుద్ధుల చేయుమయా. నా ప్రతి అణువు కణములందున, నా ప్రతి అణువు కణములందున నీ రుధిరధారలు ప్రవహించుమా, నీ రుధిరధారలు ప్రవహించుమా. ఆరాధన నీకే యేసయ్యా, స్తుతి స్తోత్రములు నీకే ప్రభువా. ఆరాధన నీకే యేసయ్యా, స్తుతి స్తోత్రములు నీకే ప్రభువా. హల్లెలూయా ఆమేన్, ఆమేన్ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా ఆమేన్ యేసయ్యా. హల్లెలూయా ఆమేన్, ఆమేన్ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా ఆమేన్ యేసయ్యా. యేసయ్యా నీ దివ్య రక్తముతో మమ్ము శుద్ధుల చేయుమయా. ఆదియు నీవే, అంతము నీవే, అనంత జ్ఞానము నీవే ప్రభువా. ఆదియు నీవే, అంతము నీవే, అనంత జ్ఞానము నీవే ప్రభువా. నా ప్రాకారములు నీ ఎదుట ఉండగా, నా ప్రాకారములు నీ ఎదుట ఉండగా కడుగుమయా, కడుగుమయా. నా పాపమరకను కడుగుమయా, కడుగుమయా,
కడుగుమయా నీ రక్తముతో కడుగుమయా ఆరాధన నీకే యేసయ్యా స్తుతి స్తోత్రములు నీకే ప్రభువా ఆరాధన నీకే యేసయ్యా స్తుతి స్తోత్రములు నీకే ప్రభువా హల్లెలూయా ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ యేసయ్యా హల్లెలూయా ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఆమేన్ యేసయ్యా యేసయ్యా నీ దివ్య రక్తముతో మమ్ము శుద్ధుల చేయుమయా Our human hearts were made to love and to be loved, to give and receive love. Every beat of every heart is made possible through a God who is love. But do we realize that the very heart of God also beats for us? This is what Jesus said to Saint Margaret Mary Alacoque, the visionary of the Sacred Heart, as he revealed his inflamed heart to her. Behold this heart, which has so loved men as to spare itself nothing, to exhaustion and consuming itself to testify to them its. Let us now listen to this gospel reading that testifies to the grandeur of the love that the Sacred Heart has for us. தூய யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 21, இறை வசனங்கள் 15-17 முடிய. அக்காலத்தில் சீடர்கள் உணவருந்திய பின் இயேசு சீமோன் பேதுருவிடம், யோவானின் மகன் சீமோனே, நீ இவர்களை விட மிகுதியாக என் மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா என்று கேட்டார். அவர் இயேசுவிடம், ஆம் ஆண்டவரே, எனக்கு உம்மிடம் அன்பு உண்டு என உமக்கு தெரியுமே என்றார். இயேசு அவரிடம், என் ஆட்டுக்குட்டிகளை பேணி வளர் என்றார். இரண்டாம் முறையாக இயேசு அவரிடம், யோவானின் மகன் சீமோனே, நீ என் மீது அன்பு செலுத்துகிறாயா என்று கேட்டார். அவர் இயேசுவிடம், ஆம் ஆண்டவரே, எனக்கு உம்மிடம் அன்பு உண்டு என உமக்கு தெரியுமே என்றார். இயேசு அவரிடம், என் ஆடுகளை மேய் என்றார். மூன்றாம் முறையாக இயேசு அவரிடம், யோவானின் மகன் சீமோனே, உனக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா என்று கேட்டார். உனக்கு என்னிடம் அன்பு உண்டா என்று இயேசு மூன்றாம் முறை கேட்டதால் பேதுரு துயருற்று அவரிடம், ஆண்டவரே, உமக்கு எல்லாம் தெரியுமே, எனக்கு உம்மீது அன்பு உண்டு என்பது நீர் அறியாத ஒன்றா என்றார். இயேசு அவரிடம், என் ஆடுகளை பேணி வளர் என்றார். இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி. Dear SDR friends, the same voice that was heard millennia ago on the shores of the Tiberias Sea is now echoing today. Jesus is asking each and every one of us, do you love me? இயேசு இன்று நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து கேட்கும் கேள்வி,
நீ என்னை அன்பு செய்கிறாயா என்பதுதான். அன்புக்குரியவர்களே, இந்த 1 மணி நேரத்தில் நாம் இயேசுவிடம் அதை ஒன்றை மட்டுமே வெளிப்படுத்துவோம். நம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து, ஆம் ஆண்டவரே, நான் உம்மை அன்பு செய்கிறேன் என்பது நீர் அறியாத ஒன்றா என்று கேட்போம். நம் முழு மனதுடன் அவரை அன்பு செய்ய நம் வாழ்வில் தடையாயிருப்பதை களைய முடிவு செய்வோம். இன்றைய உலகில் நாம் எதிர்கொள்ளும் எல்லா சவால்களும் சோதனைகளும் கடவுள் நம்மை அன்பு செய்கிறார் என்பதை உணர்ந்தால் பனிபோல் கரைந்துவிடும். ஆம், கடவுளின் அன்பு நம் பாவங்கள் அனைத்தையும் கரைக்க வல்லது. நம் குற்றங்கள் குறைகள் அனைத்தையும் எதிர்நோக்க நமக்கு சக்தி அளிப்பது. கடவுளின் அன்பை நம் உள்ளத்தில் முழுவதாய் உணர்ந்தால் நாம் எந்த சவால்களையும் நம் வாழ்வில் எதிர்கொள்ள நமக்கு சக்தி பிறக்கும். புனித மார்கரெட் மேரி அலகாக்குக்கு காட்சியளித்த திரு இருதய ஆண்டவர், நான் அன்பு செய்யும் என் மக்கள் என்னை அன்பு செய்கிறார்கள் என்ற அந்த ஒற்றை சொல்லுக்காக மீண்டும் முழுவதும் பாடுபட சித்தமாயிருக்கிறேன் என்றார். ஆம், அத்தகைய பேரன்பான இறைவனை நாம் கொண்டுள்ளோம். மோசே இஸ்ராயேல் மக்களை நோக்கி, இத்தகைய வியப்புக்குரிய ஆற்றலுடைய இறைவனை கொண்ட மக்களினம் ஏதேனும் உண்டா என்று கேட்டார். அதே கேள்வியை நற்கருணையின் மூலமாக நம் ஆண்டவர் இயேசு நம்மிடம் கேட்கிறார். இந்த அளவுக்கு உங்களை அன்பு செய்பவர் யாரேனும் உண்டா? தகுதியற்றவர்களாகிய நம்மை அன்பு செய்யும் நம் ஆண்டவரின் அன்புக்கு நாம் தகுதியுடையவர்களாவோம். நம் பணி வாழ்வில் நாம் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் ஆண்டவரின் அன்பை பிறருக்கு எடுத்துரைக்கவே. அவ்வாறு எடுத்துரைக்காத செயல்கள் அனைத்தும் பயனற்றதாகும். நாம் படிப்பதும் சேவை புரிவதும் பிறருக்கு சான்றாக வாழ்வதும் அவரின் அன்புக்காகவே. நம்மீது அவர் கொண்டுள்ள அன்பை உலக மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதே நம் ஒவ்வொருவரின் பணி. தம் ஒரே மகன் மீது அன்பு கொண்டுள்ள எவரும் அழியாமல் நிலை வாழ்வு பெறும் பொருட்டு அந்த மகனையே அளிக்கும் அளவுக்கு கடவுள் உலகின் மேல் அன்பு கூர்ந்தார் என்று யோவான் நற்செய்தியாளர் கூறுகிறார். இறைமகன் இயேசுவின் திரு இருதயம் இறைவனின் அன்பும் இரக்கத்தின் சாட்சியாக விளங்குகிறது. நம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த அமைதியில் ஆண்டவரை நோக்கி, ஆம் ஆண்டவரே, நான் உம்மை அன்பு செய்கிறேன் என்று அவரிடம் கூறுவோம்.
ஆண்டவரின் மீது நாம் கொண்டுள்ள அன்பின் வெளிப்பாடு நாம் அவரின் மீது வைக்கும் நம்பிக்கையாகும். அத்தகைய நம்பிக்கையின் ஒரு உயரிய வெளிப்பாடுதான் ஆண்டவர் என் ஆயன் எனும் திருப்பாடலாகும். இப்போது அருட்சகோதரர் அந்த பாடலை வாசிக்க நாம் அனைவரும் பதில் மொழியாக பின்வரும் வசனத்தை கூறுவோம். நாம் பாட வேண்டிய பல்லவி Laudate Dominum, laudate Dominum, omen gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omen gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omen gentes, alleluia. ஆண்டவரே என் ஆயர், எனக்கேதும் குறைவில்லை. பசும்புல் வெளிமீது என்னை அவர் இளைப்பாறச் செய்யுவார். அமைதியான நீர்நிலைக்கு என்னை அழைத்துச் செல்வார். Laudate Dominum, laudate Dominum, omen gentes, alleluia. அவர் எனக்கு புத்துயிர் அளிப்பார். தம் பெயருக்கேற்ப என்னை நீதி வழி நடத்திடுவார். மேலும் சாவின் இருள் சூழ்ந்தாலும் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்க நேர்ந்தாலும் நீர் என்னோடு இருப்பதால் எத்தீங்கிற்கும் அஞ்சிடேன். உம் கோலும் நெடுகழியும் என்னை தேற்றும். Laudate Dominum, laudate Dominum, omen gentes, alleluia. என்னுடைய எதிரிகளின் கண்முன் எனக்கொரு விருந்தினை ஏற்பாடு செய்கின்றீர். என் தலையில் நறுமணம் தைலம் பூசுகின்றீர். எனது பாத்திரம் நிரம்பி வழிகின்றது. உண்மையாகவே என் வாழ்நாள் முழுவதும் உம் அருளும் நலமும் பேரன்பும் என்னை புடைசூழ்ந்து வரும். நானும் ஆண்டவரின் இல்லத்தில் நெடுநாள் வாழ்ந்திருப்பேன். Laudate Dominum, laudate Dominum, omen gentes, alleluia. இப்போது சில மணித்துளிகள் அமைதியில் நாம் உள்ள கிடங்கை நம் ஆண்டவருக்கு வெளிப்படுத்துவோம்.
கனிவும் மனத்தாழ்மையும் உடைய இயேசுவிடம் இப்பொழுது நாம் இருந்து மன்றாடுவோம். உங்கள் பதில்: இயேசுவே, எங்கள் இதயங்களை உம் இதயத்தைப் போல் மாற்றியருளும். இயேசுவே, எங்கள் இதயங்களை உமது இதயத்தைப் போல் மாற்றியருளும். இயேசுவே, இறை தந்தையின் முழுமையும் உம்மில் கொண்டிருக்கின்றது. உம் கடவுள் தன்மையில் நாங்கள் பங்கு பெறுவோமாக. உங்கள் பதில்: இயேசுவே, எங்கள் இதயத்தை உமது இதயத்தைப் போல் மாற்றியருளும். இயேசுவே, உம்மிடத்திலே ஞானம், அறிவு ஆகிய செல்வங்கள் இருக்கின்றன. திருச்சபையின் வழியாக கடவுளின் பல்வேறு ஞான ஆற்றல்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியருளும். உங்கள் பதில்: இயேசுவே, எங்கள் இதயத்தை உமது இதயத்தைப் போல் மாற்றியருளும். இயேசுவே, உம் தந்தை உம்மில் மிகவும் பூரிப்படைந்தார். நாங்கள் உமது போதனையை பின்பற்றுவதில் நிலைத்திருக்க அருள்வீராக. உங்கள் பதில்: இயேசுவே, எங்கள் இதயங்களை உமது இதயத்தைப் போல் மாற்ற செய்தருளும். இயேசுவே, உம் நிறைவிலிருந்து நாங்கள் அனைத்தையும் பெற்றிருக்கின்றோம். தந்தையின் அருளையும் உண்மையும் எம்மீது மிகுதியாய் பொழிந்தருளும். உங்கள் பதில்: இயேசுவே, எங்கள் இதயங்களை உமது இதயத்தைப் போல் மாற்ற செய்தருளும். இயேசுவே, வாழ்வு, தூய்மை இவற்றின் ஊற்று நீரே. அன்பு செய்வதில் எங்களை தூயவர்களாகவும் நிறை உள்ளவர்களாகவும் மாற்றியருளும். உங்கள் பதில்: இயேசுவே, எங்கள் இதயங்களை உமது இதயத்தைப் போல் மாற்றியருளும். நம் ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக இப்போது ஆண்டவரிடம் மௌனமாக மன்றாடுவோம். புனித தாமஸ் அக்வினாஸிடம் இறைமகன் இயேசு ஒருமுறை காட்சியளித்து, உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள் என்று கேட்டார். அவரோ, உம்மையன்றி ஒன்றும் வேண்டாம் ஆண்டவரே என்று பதிலளித்தார். ஆம் அன்புக்குரியவர்களே, இவ்வுலக செல்வம், சுகம் அனைத்தையும் விட மேலாக நம் ஆண்டவரை நம்மில் கொண்டிருப்பதே நாம் கொண்டிருக்கும் மிகப்பெரிய செல்வமாகும். அவரில் நாம் ஒன்றாக கலந்து அவரை உலகிற்கு பிரதிபலிக்கவே நாம் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்கிறோம். அவரில் ஒன்றாக வேண்டும் என்று அவரை நோக்கி மன்றாடும் இந்த பாடலின் இசையை அருட்சகோதரர் விமல் இசைக்க, இந்த இசையோடு நமது உள்ளத்தின் வேண்டுதல்களை ஆண்டவரிடம் அர்ப்பணிப்போம்.
இப்போது நம் நிறுவனர் தந்தை பேராயர் ஏஎம் சின்னப்பா அவர்கள் ஒரு சிறு மறையுரை ஆற்றுவார். மிகவும் அன்புக்குரிய எஸ்டிஆர் நண்பர்களே, இன்று நாம் இயேசுவின் திரு இருதய பெருவிழாவை கொண்டாடுகின்றோம். இந்த விழாவினுடைய மைய எண்ணமே, கருத்தே அன்புதான். இந்த ஆராதனையின் பொழுது இயேசுவின் அன்பையும் இறைவனின் கருணையையும் அன்பையும் நாம் தீர்க்க உணர வேண்டும் என்று சகோதரர் மாதரசன் அவர்கள் நல்ல நிகழ்ச்சி ஒன்று தயாரித்து நம் அனைவரையும் சிந்திக்கவும் ஜெபிக்கவும் வைத்திருக்கிறார்கள். அதற்காக நம்முடைய மகிழ்ச்சியும் நன்றியும் அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்வேன். நான் என்னென்னமோ சொல்ல இருக்கின்றேன். அன்பு என்றால் கடவுள், கடவுள் என்பார் அன்பு. எல்லா மதத்திலும் இந்த மைய கருத்தை தான் சொல்லுகின்றார்கள். காலையில் திருவழிபாட்டின் பொழுதும் அதை நான் விளக்கி சொன்னேன். லவ் ஆஃப் காட், பிரேமம், ஸ்நேகம் என்றெல்லாம் இந்த அன்பை எல்லா மதத்தவரும் எல்லா நாட்டவரும் எல்லா இனத்தவரும் சொல்லி அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்கிறார்கள். அன்பாக இருக்கிறார்கள். அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு இருக்கிறது. ஆனால் அவ்வப்பொழுது இந்த அன்பின் தன்மை குறைகிறது. கடவுள் தம் உருவிலேயே மனிதர்களை படைத்தார் என்று விவிலியத்தின் முதல் அதிகாரம் 27, 28 வசனங்கள் கூறுகின்றன. தம்முடைய உருவிலேயே மனிதனை படைத்தார். அதற்கு முன்னதாக எல்லா உயிர்களையும், மரங்களையும், செடிகளையும், மலைகளையும், குன்றுகளையும், ஆற்றையும், நீர் ஊற்றுகளையும், சமுத்திரத்தையும் அவர் படைக்கும் பொழுதெல்லாம் நன்று நன்று நன்றாக படைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். அந்த கடவுளிடமிருந்து வருவதெல்லாம் நமக்கு அன்பைத்தான் உணர்த்துகின்றது, மகிழ்ச்சியை உணர்த்துகின்றன, மன நிறைவை தருகின்றன. அதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக மனிதனை படைக்கின்ற பொழுது அவருடைய ஆவியை மனிதனுக்கு கொடுத்ததாக நமது விவிலியம் சொல்லுகிறது. கடவுளுடைய ஆவி என்றால் என்ன? அவருடைய உயிர். அவருடைய உயிர் என்றால் என்ன? அன்பு. கடவுளுடைய உயிர் என்றால் அன்பு. அந்த அன்பை மனுஷனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த விவிலியத்தின் சொற்களை நாம் சிந்தித்து புரிந்து கொண்டாலே பொழுதும் நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப அன்பார். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற சகோதரர்கள் எத்தனையோ பேர் நிச்சயமாக நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். உலகமெல்லாம் அன்புக்காக இயங்குகிறது. மனிதன் மட்டுமல்ல, மிருகங்களெல்லாம் அன்புக்காக இயங்குகின்றது. சாதாரண ரோட்டில் நடந்து செல்கின்ற சின்ன சின்ன பிராணிகள், நாய் நம்ம பார்த்தா கூட உடனே நின்று இவர் எதாவது நமக்கு செய்வாரா, இந்த மனுஷனுக்கு அன்பு இருக்குமா, அந்த வெளிப்பாடாக எதாவது வைத்திருந்து நமக்கு தருவாரான்னு தான் நின்று பார்க்குது. அது ஏதாவது இருந்தால் வால் ஆட்டம், அது உணர்ந்துடும், நம்ம ஸ்மெல் அடிக்காது. ஒன்றும் இல்லைன்னா அது பேசாத போயிடும். இந்த ஆளுகிட்ட ஒன்றும் நடக்காது. அதே போல் மாடு நம்ம பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு புல் தருவாரா, அதை எதாவது நமக்காக வைத்திருக்கின்றாரா, அல்லது கேட்டை திறந்து விடுவார்களா, உள்ளே போய் மேயலாமே என்று ஆடு மாடுகள் அன்பு எதிர்பார்க்கின்றன. மனிதர்கள் கூட, நமக்கு தெரியாதவர்கள் கூட நம்ம சந்திக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு அன்பு தேவைப்படுகின்ற போது, வணக்கம் சார், ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்களேன் என்று கேட்கின்றார்கள். அன்புக்காக இயங்குகின்றார்கள். அன்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்கள். இதுபோல் நூற்றுக்கணக்கான விவரங்களை நான் தர முடியும், நேரமில்லை. ஒரே ஒரு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன்.
நான் மதுரையில் பங்கு சுவாமியாராக இருக்கிற பொழுது 1992 மதுரை கே புதூர் என்கின்ற லூர்தனை திருத்தல பங்கில் பங்கு தந்தையாக இருந்தேன். நான் கோயிலை சுற்றி பார்த்து கொண்டு வருவேன், வளாகத்தை சுற்றி பார்த்து கொண்டு வருவேன். மதியானத்தில் கோயிலுக்கு சென்று யாரும் இல்லாத சமயத்தில் கூட ஒரு 5 அல்லது 10 நிமிடங்கள் ஜெபித்து விட்டு வருகின்ற பழக்கம் எனக்கு இருந்தது. என்னால் அப்பொழுதெல்லாம் பிள்ளைங்களை கொண்டாந்து அப்படி இப்படி விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதே மாதிரி நான் நினைத்த மாதிரி நடந்தது. ஒரு அம்மா, ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த வினாடியில் நான் பார்க்கவில்லை, தன்னுடைய ஒரு மகளை ஒரு வயது இருக்கும் ஜெபிக்கிற மாதிரி கொண்டாந்து கோயிலிலே உட்கார்ந்து ஜெபிக்கும்போது குழந்தை படுத்து தூங்கி விட்டது. அது தூங்கும்போது அந்த அம்மா எழுந்து போயிட்டாங்க. பிள்ளைகளை அப்படி தான் விட்டுட்டு போயிடுது, யாராவது எடுத்து வளர்ப்பாங்க அப்படின்னு. நான் எதிர்பாராத விதமாக சென்றேன். அந்த குழந்தை அப்படி இப்படி சுற்றி அழ ஆரம்பித்து. சரி, ஒரு சிலரை வைத்து அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு வாங்க, அந்த குழந்தைங்க எனக்கு கொடுப்போம் என்று அந்த குழந்தைக்கு காப்பி கொடுத்து பார்த்தோம். அம்மா அம்மா அம்மான்னு தேம்பி அழுது. ஒரு பன்னு கொண்டாந்து 2 கையிலும் கொடுங்க, குழந்தைங்களுக்கு 2 கையில் எதாவது இருந்தால் கொஞ்சம் அதிகமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஒன்றும் அதனுடைய ஆத்திரத்தை நாங்கள் தணிக்கவே முடியும். பிறகு போக போக பிள்ளைகள் தேம்பி அழுவார்கள், அதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு, நீங்கள் பார்க்குறீங்களா என்னமோ. அது அம்மாவை நினைத்து தேம்பி அழுகிறது. எனக்கு காப்பி வேண்டாம், பன்னு வேண்டாம், நீங்களாம் யாரோ எனக்கு தெரியாது, எனக்கு அம்மா தான் வேணும் என்ற ஒன்று அந்த பிள்ளையினுடைய முகத்திலே தெரிந்தது. தாரையாக அந்த கண்ணீர் விட்டு கொண்டே இருந்தது. உடனே நாங்கள் போலீஸுக்கு தெரிவித்தோம். எல்லாம் வச்சு குழந்தைய வச்சுன்னு இருக்க முடியுமா? சரி, நம்மளோட தான் செய்ய முடியும். இதற்கு மேலாக இதற்கென்று பயின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். மதர் தெரேசா கான்வென்ட்ல கொண்டு அந்த குழந்தையை விட்டுருவோம். என்னுடைய அட்ரஸை கொடுத்தேன், நம்ம கோயில் அட்ரஸை கொடுத்தேன், எதாவது செய்யணும் நாம் செய்ய தயாராக இருக்கிறோம். ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த பரிவும் பாசமும் குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்கணும், எப்படி தாசா பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அவங்களும் போய் என்னென்னமோ செய்து பார்த்தாங்க. இரவெல்லாம் இந்த குழந்தை தேம்பி அழுகிறதை ஒழிய அது கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்தவே முடியல. எப்படியோ ஒரு அரை தூக்கம், கால் தூக்கம், இப்படியெல்லாம் இரவு நேரம் கழிந்தது. காலையில் எழுந்த உடனே மறுபடியும் கத்தி கொண்டே இருந்தது. காலையில் ஒரு 6-7 மணி இருக்கும். ஒரு அம்மா ஒடியாந்து அழுதுகிட்டே சொன்னேன், ஃபாதர் நடந்து போச்சு, என் குழந்தை தான், நான் தான் விட்டுட்டு ஓடிவிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம பங்கில் இருக்கிற ஒரு சில பேர் கூடி அந்த பொம்பளையை திட்ட ஆரம்பித்தாங்க. ஏம்மா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் நீ, அந்த குழந்தை நாங்களே இல்லைன்னா அது அழுதே தேம்பி ஏங்கிய அந்த எக்ஸாஷனில் அந்த களைப்பிலேயே செத்து போயிருக்கோம். மதர் தெரேசா கான்வென்ட் போய் விட்டுருக்குறோம், அதை அவள் லேசாக போலீஸ் மூலயமா தான் போய் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் போலீஸ் வந்தாங்க. அவங்க வந்து அந்த அம்மா பிடிச்சி திட்டினாங்க. ஏன்னா அவங்க புருஷனுக்கு அவனுக்கு சண்டையாட்டம் இருக்குது, அல்லது பின்னணி எனக்கு அவ்வளோ தெரில. இங்கேருந்து இந்த அம்மா வீட்டில் போனாங்க. அந்த தாயை பார்த்த உடனே அந்த குழந்தை அழுவதை நிறுத்திவிட்டது. அந்த குழந்தைக்கு தேவை தாயின் அன்பு. பன் அல்ல, காப்பி அல்ல, நாம் சொல்லுகின்ற கதைகள் அல்ல, அல்லது சாப்பாட்டு மாற்றி கொடுத்த பிஸ்கட் அல்ல. அதெல்லாம் அந்த குழந்தையை ஆற்றுப்படுத்த முடியவில்லை. தாயை பார்த்த உடனே அப்படியே வாரி தன்னுடைய தோள் மேலே சுமந்து கொண்ட உடனே அந்த குழந்தை அழுவதை நிறுத்திவிட்டது. அன்புள்ள சகோதரிகளே, இதை நீங்கள் எல்லாம் உணர்றீங்களா? என்னமோ அன்பை பற்றி என்னென்னமோ பேசுகிறீங்களா? நீங்கள் அன்பாக இருக்கிறீங்க? அன்பை எங்கன்னா பார்த்துருக்குறீங்களா? கேட்டுருக்குறீங்க? எப்போதாவது ஒரு அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு அன்பு செயல்களை செஞ்சுருக்கிறீங்க. ஆனால் அன்பு அதல்ல. அன்பு என்பது ஒரு ஆன்மீக சக்தி, உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி, யாராலையும் உணர்த்த முடியாத ஒரு சக்தி, ஆண்டவனின் சக்தி. அன்பே கடவுள்னா அன்பு தான் கடவுள். அத்தகைய ஒரு உணர்வு, ஒரு ஆழம் எஸ்டிஆர் சகோதரிடம் இருக்க வேண்டும், எல்லாரிடத்திலும் இருக்க வேண்டும். அன்பாக இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் எல்லோரும் வந்து இறைவனை காண்கின்றார். கடவுள் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் அன்பாக இருக்கிறவர்களிடம் கடவுளை பார்க்க.
மதர் தெரேசாவிட மக்கள் என்ன பார்த்தார்கள்? அவங்க வச்சுருக்கிற சொத்து அல்ல, அவங்க வைத்திருக்கிற பெரிய இன்ஸ்டியூஷன்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க, பசங்களுக்கு பொருள்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறது, அதல்ல. அந்த அன்னையினுடைய முகத்தை பார்த்தார். அந்த அன்னையினுடைய முகத்திலே இறைவனை பார்த்தார். அதேபோல் எத்தனையோ பேர் சொல்லலாம். இந்து மதத்தில் இருக்கின்றார்கள், இஸ்லாமிய மதத்தில் இருக்கின்றார்கள், ஒவ்வொன்றாக சொல்லிக்கொண்டு போன நேரமில்லை. ஆக எல்லோரும் அன்பை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக நம்முடைய இந்தியாவிலே நாம் காணுகின்றோம். இதை செய்தாலே நமக்கு போதும். இன்றைக்கு நமக்கு தேவையானது அன்பு தான். அந்த அன்பை ஆண்டவர் தருகிறார். அன்புள்ள மனிதர்கள் மூலமாக தருகின்றார், அன்புள்ள தலைவர்கள் மூலமாக தருகின்றார், ஆன்மீக தலைவர்கள் மூலமாக தருகின்றார். இதோ நற்கருணையின் மூலமாக ஆண்டவர் கொடுத்தார். அதுக்கு மேலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஆண்டவர் தன்னுடைய உடலையும் ரத்தத்தையும் தவிர வேறு ஏதாவது நம்ம கொடுக்க முடியுமா? கடவுளால் கொடுக்க முடியாதது என்னன்னா, இதை விட வேறு ஒன்றும் அவரால் முடியவே முடியாது. கடவுளால் முடியாது ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் நமது தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை தவிர வேறு ஒன்றும் பெரிதாக கொடுக்க முடியவில்லை. அதை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அத்தகைய அன்பை பெற்றவர்கள் நாம், அன்பை சுவைத்தவர்கள் நாம். ஏதோ ஓரளவுக்கு இந்த எஸ்டிஆர் இல்லத்தில் நாம் இந்த அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள இரவும் பகலும் உங்களோடு நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன், பேசுகிறேன், உங்களோடு இருக்கிறேன், உங்களோடு உண்ணுகிறேன், உங்களோடு பழகுகிறேன். நான் வேறு எந்த ஒன்றையும் நான் பிரதானமாக கருதி உங்களுக்கு சொல்வதில்லை. அந்த கடவுளின் அன்பை தவிர நீங்கள் அதிகமாக இங்கே நீங்கள் ஒன்றையும் கற்றுக்கொள்வதில்லை. அதைத்தான் மையமாக வைத்து உங்களுக்கு பயிற்சி அளித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆக எங்கு சென்றாலும் அன்பை கொடுங்கள். யாரென்று கேட்காதீர்கள், எவரென்று கேட்காதீர்கள், எல்லோரையும் அன்பு செய்யுங்கள். எந்த மதத்தவர், எந்த இனத்தவர், எந்த நாட்டவர், எந்த மொழியை பேசுகின்றவர் என்ற பின்னணி எதையும் கேட்காமல், நீர் என் சகோதரன், உண்மை நான் அன்பு செய்ய காத்திருக்கிறேன், அது என் கடமை என்ற அந்த கடமை உணர்வோடு அன்பு செய்ய முயல வேண்டும். இத்தகைய ஒரு பண்பை தான் இன்றைய தினம் நாம் கொண்டாடுகின்ற சேசுவன் திரு இருதயம் நமக்கு கற்பிக்கின்ற ஒன்றாகும். ஆமென். Praise the Lord. Praise the Lord. இறைவா உமக்கு நன்றி. அவர் அன்பில் நிலைத்திருங்கள் என்கிறார் புனித பவுல். உலகம் முழுவதும் இந்த தொற்று வியாதியில் அவதிப்படும் இவ்வேளையில் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் பாரம்பரியப்படி தூய இருதய ஆண்டவர் பெருவிழாவின் முடிவில் மானுடம் முழுவதையும் அவர் இதயத்துக்கு அர்ப்பணிப்பது வழக்கம். இந்த தொற்று வியாதியில் துன்புறும் இந்த மனுகுலத்தை கத்தோலிக்க திருச்சபையோடு இணைந்து இறையரசு சபையினராகிய நாமும் மனுகுலத்திற்கு ஒப்புக்கொடுப்போம். இயன்றவர்கள் முழந்தால் படியிடவும், இயலாதவர்கள் அமர்ந்த வண்ணமே இந்த ஜெபத்தை ஜெபிக்க உங்களை அழைக்கிறேன். In the name of the Father, prayer book, page number 29. Consecration of the human race to the Sacred Heart of Jesus. Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us, humbly kneeling before your altar. We are yours, and yours we wish to be, but to be more surely united with you. Each one of us freely consecrates himself today to your most sacred heart. Many indeed
have never known you. Many too, despising your precepts, have rejected you. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to your sacred heart. You are King, O Lord, not only of the faithful, who have never forsaken you, but also of the prodigal children who have abandoned you. Grant that they may quickly return to their father's house, lest they die of wretchedness and hunger. You are King of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discord keeps aloof. Call them back to the harbor of truth and unity of faith, so that soon there may be but one flock and one shepherd. You are King of all those who are still involved in the darkness of idolatry or of Islamism. Refuse not to draw them all into the light and kingdom of God. Turn your eyes of mercy towards the children of that race, once your chosen people. Of old they called down upon themselves the blood of the Saviour. May it now descend upon them a laver of redemption and of life. Grant, O Lord, to your church freedom and immunity from harm. Give peace and order to all nations, and make the earth resound from pole to pole with one cry. Praise to the divine heart that wrought our salvation. To it be glory and honor forever. Amen. Hail Mary, full of grace. The word in this prayer, darkness of idolatry or of paganism, அதாவது இருள் சூழ்ந்த நிலை, இங்கு இஸ்லாமிசம் என்று தவறாக போடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வார்த்தை அங்கு தேவையில்லை, யாரும் அது விரும்பவும் இல்லை. தவறான வார்த்தை அங்கு நுழைந்திருக்கிறது. அப்படி எதையும் நாம் வேண்டுமென்று அங்கு போடவில்லை. அது ஏன் அந்த வார்த்தை அங்கே வந்தது என்று தெரியாது. உடனடியாக அது அங்கிருந்து எடுக்கப்பட வேண்டும். அது இந்த ஜபத்தில் இடம்பெற்றிருந்தால் உண்மையாக நாங்கள் வருந்துகிறோம். அந்த சொல் அங்கு போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. தவறாக அங்கு அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது. உடனடியாக எடுத்துக்கொள்கிறோம். Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us prepare ourselves for the benediction.
வெற்றியோடு வெற்றியாகும் மீட்பின் பெருமை மகிமையோடு மகிமை வாழ்வு யாவுமான திருவரிடமாய் வருகின்றவராம் தூய ஆவியானவர்க்கும் அளவில்லாத புகழ்ச்சி என்றுமே உண்டாகுக. ஆமென். Lord Jesus Christ, you have your church an admirable sacrament as the abiding memorial of your passion. Teach us so to worship the sacred mystery of our body and blood, that its redeeming power may sanctify us always, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. நற்கருணை ஆண்டவர் சேசு என்பது இருதயம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா மக்களையும் கொரோனா வைரஸ் மூலமாக தாக்கப்பட்டு இறந்து போன நல்ல உள்ளங்களை, அனைத்து நாட்டவரையும், இன்னும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றிருக்கின்ற அனைவரையும் வெகு விரைவில் குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு அவரை திரும்ப இறைவன் அருள் புரிய ஆசீர்வதிப்பாராக.